Vida para todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 14, cujo título é Nascer do Espírito é nascer do alto. A leitura da Bíblia, João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. De fato, irmãos, nós estamos vivendo um momento único. Estamos chegando no final da conferência, mas estamos voando cada vez mais para o alto. E todas as nossas reuniões, sejam aqui no auditório, como nas pequenas reuniões, irmão, nós estamos em festa em todo lugar. Por isso, irmãos, o Senhor quer introduzir o homem na sua festa. O pai e o filho viviam em constante festa, eles viviam felizes, eles tinham, um era prazer do outro, e agora ele nos convidou para participar dessa festa. Infelizmente, os religiosos não entenderam, mas graças a Deus, hoje no final dos tempos, a igreja está sendo introduzida nessa festa, nessa alegria. No final do capítulo 2, versículos 23 até 25, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu evangelho. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu já comentei isso em uma das mensagens, de que muitos creram por causa dos sinais, por causa dos milagres. E, irmãos, é melhor não crer somente porque você viu o sinal, você viu o milagre. Irmão, melhor você crer quando a palavra chega até você, receba a palavra com um coração adequado, e assim a palavra entrará em você e frutificará. Portanto, irmãos, a fé vem pelo ouvir, Romanos, ali 14, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando nós identificamos que essa palavra é de Cristo, irmãos, não duvide, seja simples, obediente, receba a palavra como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus. Essa palavra vai operar eficazmente na sua igreja, na nossa vida. E a nossa natureza humana não é confiável. Por mais que nós tenhamos muitos anos na igreja, somos cristãos há muito tempo, tivemos muitas experiências, temos muito conhecimento bíblico, mas ainda assim o homem não é confiável por causa da sua própria natureza caída. Mas graças a Deus nós temos uma solução. Nós podemos nos encher da palavra de Cristo. Em nós mesmos não somos confiáveis, mas se nós permitirmos que Cristo nos encha da realidade divina, nós seremos confiáveis. Então, que o Senhor possa continuar nos fazendo entrar pela imersão da palavra, inculcar a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos encher de realidade e assim Cristo governar a nossa vida. Vamos entrar no capítulo 3 de João. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem, 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 dos 유대인의 근원이라. dos judeus.
그가 밤에 예수께 와서 가로되 라비여 우리가 당신은 하나님으로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신의 가시는 이 표적을 아무라도 할 수 없음이니이다. 먼저 중요한 것은 우리가 니고데모가 누군가 하는 것을 알 필요가 있습니다. 니고데모는 바리새인이요. 그는 그 인도자들, 종교적인 인도자들 중에 하나이며 정치인이었습니다. 유대인 가운데 그는 매우 종교성이 깊었고 높은 도덕성을 가졌고 그리고 수준이 있는 사람이요. 유대 그 인도자들 가운데 존경을 받는 사람입니다. 이러한 주님과의 만난 다음에 니고데모의 볼 적에 우리는 니고데모가 누군가 하는 것을 볼 필요가 있습니다. 그래서 우리는 요한복음 7장으로 가서 주님께서 37절부터 39절까지 명절 끝날고 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 이것을 말씀하시자마자 40절서부터 니고데모가 누군가 하는 것을 알 수 있습니다. 백성 가운데 이 말씀을 듣는 무리 중에서 이가 참으로 그 선지자라 하며 백성은 주님이 행하시는 모든 것을 보고 그의 말씀이 능력으로 나오는 것을 보고 어떤 이들은 백성들 가운데에서 말하기를 그는 참된 선지자로다. 하나님이 약속하신 선지자, 모세 때 약속하신 그 선지자. 또 어떤 이들은 말하기를 그는 혹은 그리스도라. 또 어떤 이들은 물어봅니다. 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐? 다른 말로 말해서 갈릴리에서는 거기서 그리스도를 보겠느냐? 선지자를 보겠느냐? 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗의 살던 촌 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 예수를 인하여 무리 중에서 쟁론이 됩니다. 그 중에는 그를 찾고자 하는 자들도 있었으나 손을 대는 자가 없었더라. 이전에 32절에 바리새인들 예수께 대하여 무리에 수군거리는 것이 바리새인들에게도 들린지라. 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 하석들을 보내니 바리새인들 그들이 중요한 대제사장들이 합쳐서 하석을 보내서 주님을 찾기를 원했던 것입니다. 그 하석들이 돌아와서 말하기를 그들이 물어봤습니다. 왜 데려오지 않았느냐? 그들이 답했습니다. 이 사람처럼 말하는 사람이 없었습니다. 라고 말했습니다. 누군가 이 사람처럼 말하는 사람이 있질 않았습니다. 그의 말은 그 입에서 권능으로 나왔습니다. 바리새인들이 말하기를 너희들마저도 영향을 받을 것이냐? 네가 어느 누구도 예수를 믿지 않을 것이다. 대제사장들과 바리새인들도 가운데서도
니고데모 또한 바리새인의 인도자였습니다. 그래서 율법을 모를 적에 저주를 받을 것이다. 니고데모는 그들의 하나로서 그전에 주님을 만났지만은 그에게 물어봤습니다. 갈릴리에서는 제사장이 나지 않을 것이다. 지금 47절부터 53절 여기서 우리는 니고데모에 대한 누군가 하는 것을 볼 수 있습니다. 그가 바리새인 중에 하나였지만 그가 그러나 그는 다른 바리새인과 뭔가 달랐습니다. 그는 의롭고 정직했습니다. 요한복음 19장 주님이 돌아가신 다음입니다. 39절 일찍 예수께 밤에 나왔던 니고데모 모두 모략과 침향 섞인 것을 100근쯤 가지고 온지라. 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례 법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 모략과 침향 100근 34kg의 양인 것입니다. 그것은 많은 가치가 있는 것입니다. 100근 모략과 침향은 가치 있는 것입니다. 이렇게 니고데모가 얼마나 주님을 생각했는가를 알 수 있습니다. 그리고 그가 바리새인들과 서기관들에게 영향을 못 줌으로 인해서 예수를 정죄하지 않도록 예수를 죽이지 못하도록 하지 못했기 때문에 그렇기 때문에 그는 양심의 가책을 받고 이렇게 100근의 모략과 침향을 가져온 것입니다. 그래서 우리는 요한복음 3장으로 돌아와서 니고데모가 처음 주님을 만나는 모습을 보도록 하겠습니다. 그는 밤에 예수께 왔습니다. 숨어서 온 것입니다. 그는 공개적으로 갈 수가 없었습니다. 왜냐하면 그의 동료들과 주위에 있는 사람들이 반대를 했을 것이고 비판을 했을 것입니다. 바리새인들과 인도하는 자들이 반대를 했을 것입니다. 그가 유대인의 인도자였기 때문에 그는 동료들이 동의하지 않을 것이며 그렇게 공개적으로 주님을 찾아가지를 않았던 것입니다. 그래서 니고데모는 예수에게 3절에서 말했습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 2절 라비어 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면은 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할 수 없음이니이다. 형제들이여, 니고데모는 인간의 높은 수준의 삶을 살았습니다. 그는 존경받는 자요. 그는 나이가 먹은 자였습니다. 그가 4절에 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 하고
니고데모가 물어봤습니다. 왜냐하면 그가 이미 늙은 사람이었기 때문일 것입니다. 그 당시 예수가 몇 살이나 됐을 것으로 믿습니까? 그의 나이는 한 30살 약간 넘었습니다. 그러나 니고데모는 늙은 자였습니다. 그 당시에 몇 살이 늙은지를 모르겠지만 오늘날 60살 이후부터 나이 먹은 자로 취급을 합니다. 그러나 요즘에는 60살, 70살 이상이어야만 합니다. 아직도 나를 젊은이로 취급하는 사람들이 있습니다. 얼마 전까지도, 요즘은 안 그렇지만 얼마 전만 하더라도 내가 나이 먹은 사람, 비행기 타는데 나이 먹은 사람 줄에 쓰면은 거기 직원들이 이거는 나이 먹은 사람들의 줄이다. 여기서 나가라. 그 얘기를 했습니다. 그러나 니고데모는 60살 정도가 됐을 것입니다. 그는 겸비케 되어 이러한 방식으로 30살밖에 안 된 예수에게 말하는 것은 왜냐하면 그가 무엇인가를 봤기 때문입니다. 예수님이 갖고 있었던 것을 봤습니다. 그가 다 할 수 없는 뭔가 예수님에게 있었습니다. 그래서 예수님에게 주님이 뭐가 있길래 그도 배우기를 원했습니다. 그도 예수님처럼 되기를 원했던 것입니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 예수를 선생이라고 부릅니다. 랍비라고 부릅니다. 3절 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. 거듭나지 아니하면은 하나님 나라를 볼 수 없습니다. 이것은 니고데모에게 이상한 답이었습니다. 니고데모는 수준이 높은 그런 사람의 본으로서 도덕적으로 높고 많은 문화를 갖고 있고 사회에서 아주 높은 위치에 있었습니다. 그는 예수와 함께 배우기를 원했습니다. 어떠한 가르침을 받기 원했습니다. 그가 모르는 그런 가르침을 받기 원했습니다. 그도 또한 예수께서 하시는 그런 표적을 함께 하기 원하고 그것을 배우기 원했던 것입니다. 예수님이 행하시는 일들을 행하기 원했던 것입니다. 그때 예수께서 말씀하시기를 진실로 진실로 내게 이르노니 그 사람이 문화가 있건 그 무식하던 도덕적이든 아니면은 도덕적이지 않던 거듭날 것이 새롭게 날 필요가 있다. 하나님의 생명으로 거듭나야만 하나님 나라를 볼 수 있게 된다. 요한은 이런 특징이 있습니다. 요한은 우리를 성경의 어떤 가르침으로 가는 데 목적이 있지 않습니다. 그렇게 함으로써 우리가 높은 도덕의 높은 수준을 갖는 것이 그의 뜻이 아니었습니다. 어떠한 가르침과 인간적인 규율과 법칙으로서 사람이 이러한 삶까지 갈 수가 없습니다. 하나님이 주신 그런 생명으로 갈 수가 없습니다. 사람은 다른 생명이 필요합니다. 하나님의 생명이 필요한 것입니다. 당신이 도덕적인 사람이라고, 당신이 정직한 사람이며 높은 수준의 사람이라고, 문화가 있고, 당신이 사회의 높은 위치에 있고 존경을 받는 사람이라고, 당신이 하나님 나라에 들어가는 것이 아닙니다. 하나님 나라에 들어가고 보기 위해서는 거듭날 필요가 있습니다. 다시남, 거듭남. 그것은 위에서부터 난다는 뜻입니다. 그래서 인간적인 이해로서는 한 사람이 변하는 것, 그거는 교육으로 된다고 생각합니다. 사회를 바꾸는 데 있어서 그 해결책은 사람에게 교육을 주는 것이라고 생각합니다. 좋은 가르침을 통해서. 그러나
하나님의 뜻은 그렇지 않습니다. 크리스천들 가운데에서도 이러한 생각이 있습니다. 잘못된 생각이 있습니다. 성경을 가르침이 사람을 변화시킬 수 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 가르침, 또 가르치고 또 가르치고 그리고 나중에 발견하는 것이 한 사람을 변화시킬 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 이것은 생명의 문제입니다. 좋은 가르침은 한 사람이 약간 좋아질 수 있습니다. 그러나 이 사람에게 하나님 나라의 영역을 가져옴으로써 하나님의 뜻을 이루게끔 그거는 할 수 없습니다. 동의합니까? 우리가 식물의 왕국을 볼 적에 우리는 식물의 생명을 가져야 그 안에 들어갈 수가 있습니다. 나는 식물의 그 왕국 안에 들어가기 원한다. 그러면 식물의 생명을 가질 필요가 있습니다. 우리가 동물의 세계에 들어가기 위해서는 동물의 그 생명이 필요합니다. 하나님의 나라를 들어가기 원한다면 당신은 하나님의 생명을 가져야만 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 어떠한 태도를 바꾸는 문제가 아닙니다. 생명의 문제인 것입니다. 하나님 나라를 보기 위해서 당신에게는 하나님의 생명을 가질 필요가 있습니다. 그래서 니고데모에게 좋은 가르침을 주는 것으로 해결되지가 않습니다. 다시금 거듭남, 위로부터 남, 하나님으로부터 날 필요가 있다는 것입니다. 다시 거듭남, 헬라어로서 아노땡, 그것은 위로부터 난다는 말입니다. 하늘로부터 난다는 말입니다. 하나님으로부터 나고 그것을 위에 있고 야고보서 1장 17절에서 나는 열져도 성경을 열지 않겠습니다. 빛이 하나님, 빛의 아버지, 그는 위에 있습니다. 가장 좋은 것과 완벽한 모든 것들, 그것이 위에 있습니다. 빛의 아버지와 함께 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 가장 좋은 것을 원한다면 높은 도덕성을 가진 자가 행하지 못하는 오로지 하나님의 생명을 가진 자만이 행할 수 있는 그것을 하기 위해서는 위로부터 날 필요가 있습니다. 하나님으로부터 날 필요가 있습니다. 거기에 온전한 은사가 있습니다. 요한은 우리에게 어떻게 거듭남을 보여줬습니다. 요한복음 1장 12절에서 그는 말했습니다. 뭐라고 말했죠? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그 이름을 믿는 자, 보십시오. 얼마나 이것이 큰 은혜입니까? 우리가 하나님의 자녀가 되기 위해서 위로부터 태어나고 모든 것이 완벽한 그 하늘로부터 난 거기에 가장 좋은 것이 그곳에 다 있습니다. 사람은 이 일을 위해서 값을 치를 필요가 없습니다. 어떠한 강한 노력과 일을 함으로써 하나님 나라에 들어갈 수 있는 문제가 아닙니다. 아닙니다. 매우 단순합니다. 오로지 예수를 영접하면 되는 것입니다. 예수를 영접한다는 뜻이 무엇이죠? 요한복음 1장 12절은 말합니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 예수를 믿는 자, 매우 단순합니다. 로마서 10장 매우 단순합니다. 팔 8절
그러면 무엇을 말하겠느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 이것이 바로 믿음의 말씀인 것입니다. 내 마음에 있다 했으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 이것은 믿음의 말씀, 우리가 전하는 그런 믿음의 말씀인 것입니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니. 매우 단순합니다. 매우 빠릅니다. 너무 쉽습니다. 우리가 올라갈 필요가 없습니다. 계단을 무릎을 꿇고 올라갈 필요가 없고, 우리가 우리 몸을 칠 필요도 없고, 감금될 필요도 없고, 우리가 어떤 금식하고 잠을 자지 않고 할 필요가 없습니다. 오로지 예수를 믿으면 되는 것입니다. 입으로 시인하고 예수는 주라고 시인하는 것입니다. 그리고 마음으로 믿고 하나님이 죽은 자들 가운데서 주를 부활시킨 것을 믿으면 구원을 받게 됩니다. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 저를 믿는 자는 부끄러움을 당치 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 매우 단순합니다. 매우 단순합니다. 당신은 스스로의 사역을 함으로써 구원을 받을 필요가 없고, 다 믿을 수 없고, 오로지 마음으로 믿고 우리 입으로 시인하면 됩니다. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못할 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 하나님의 은혜로서 여기에 많은 보내심을 받는 자들이 있습니다. 많은 이들이 새 앞으로 했습니다. 많은 이들이 오늘날 권서인들인 것입니다. 우리는 많은 청년들과 사춘기 아이들과 어린아이들이 있습니다. 그들도 이러한 군사를 형성하고 있습니다. 길로 보내심을 받습니다. 사람들을 위해서 기도합니다. 그리고 사람들 손에 천국 복음의 내용에 있는 책들을 그들 손에 둡니다. 먼저 우리는 사람들을 믿고 주님의 이름을 부르게 하는 것을 첫 번째로 돕습니다. 하나님의 은혜로서 내 벽 가운데 안에 있던 갇혀있던 교회가 이제는 길로 나가는 교회가 되었습니다. 주 예수여, 이제 우리가 지속적으로 봅시다. 요한복음 3장. 주 예수여, 니고데모가 물어봅니다. 4절. 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있었나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있었나이까? 형제들이요, 니고데모는 그는 알았습니다. 다시 태어날 수 있다, 할 수 없다는 것을 알았습니다. 힌두교에서 나온 그런 가르침, 그리고 그들은 다시금 재생한다, 그런 가르침.
니고데모는 그것을 받을 수가 없습니다. 그것이 아니라는 걸 그는 알았습니다. 그러나 예수는 엄마 뱃속에 들어가서 다시 태어난 그것을 언급한 것이 아니었습니다. 예수는 이걸 말하지 않았습니다. 왜 그렇죠? 주님은 이렇게 말했습니다. 5절 예수께서 대답하여 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나뉘지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이. 그것이 불가능하지만은 혹시 가능하다 하더라도 다시금 태어날 수 있다 하더라도 그가 좋은 행동을 갖고 그렇지만 그렇게 한다 할지라도 육으로 난 자는 동일합니다. 변하지 않습니다. 1000번을 태어난다 하더라도 육인 것입니다. 유일한 해결책은 우리가 육으로 난 자였지만은 이제 우리는 거듭날 필요가 있습니다. 다시금 태어나는 것입니다. 위로부터 태어나는 것입니다. 성령으로 태어나는 것입니다. 성령으로 난 것은 바로 영인 것입니다. 주 예수여, 영의 첫 번째로 언급된 것은 하나님의 영이요 신성한 영, 하나님으로부터 난다는 것을 말합니다. 성령으로 난 것은 영입니다. 이 두 번째 이 영은 인간의 영, 그러나 거듭난 영을 말합니다. 다시금 거듭난 우리 안에 있는 영. 우리가 육으로 다시 태어나는 것은 큰 차이점이 없습니다. 해결책이 아닙니다. 우리는 위로부터 나고 하나님으로부터 나고 성령으로 날 필요가 있습니다. 물과 성령으로 나지 아니하면 이것을 표현하기가 쉽지가 않습니다. 해석하기가 쉽지가 않습니다. 가장 합당한 그러한 설명은 세례 요한이 말한 것에 의하면 세례 요한은 회개를 전했고 그리고 백성들을 물로서 세례를 주었습니다. 타락한 사람이 옛 창조가 끝나기를 원했던 것입니다. 세례 요한의 그 물의 그 세례는 회개를 위한 것이요 그것은 타락한 사람을 끝내는 것입니다. 그러나 예수의 세례는 그것은 성령으로 세례를 하는 것을 말하는데 그것은 새 창조를 하나님의 생명으로 말미암아 새로운 창조가 되는 것입니다. 이것이 첫 번째 설명입니다. 대부분이 이것을 믿습니다. 이 물은 세례 요한의 물 세례, 회개함을 위한 것이요 옛사람을 끝내는 것. 그리고 여기 나오는 이 성령은 예수 그리스도의 세례, 또는 성령으로 세례받은 새로운 생명이 선출되고 하나님의 생명이 우리 안에 들어오는 것입니다. 많은 사람들이 이것을 믿습니다. 그렇지만 이것을 형제들이 한번 간주해 보십시오. 우리가 요한복음 전체를 우리가 흐름을 본다면은 요한의 글의 물, 특히 요한복음에서 나오는 물, 더 큰 의미가 있습니다. 세례 요한의 물보다 더 큰 의미가 있습니다. 나에게 동의합니까? 요한복음 7장 37절에서부터 39절에서 뭐라고 말하죠? 이제 우리가 조심해서 물에 대한 것을 중점으로 보기를 원합니다. 명절 끝날, 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라.
나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배 안에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이 물은 세례의 물이 아닙니다. 이 물은 생명의 물, 성령의 물. 다음 구절은 이는 그를 믿는 자에 받을 성령, 그 영을 가르쳐 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라. 여기에서는 물이 나옵니다. 요한복음 4장 14절. 사마리 여인에게 주님이 하신 말씀을 볼 적에 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 물은 세례요한의 물을 언급하는 것이 아닙니다. 성령을 말하며 영생하도록 솟아나는 샘물의 물인 것입니다. 이제 우리가 요한복음 19장을 볼 적에 예수께서 십자가에 달리실 적에 나는 이것을 이미 언급했습니다. 요한은 유일한 제자로서 주님의 십자가 밑에 있었습니다. 왜 그렇죠? 내가 어떻게 이것을 증명할 수 있죠? 확정할 수 있죠? 요한이 십자가 바로 밑에 있었는데 어떻게? 이것은 요한복음 19장 25절 25절에서 뭐라고 말합니까? 예수의 십자가 곁에는 그 모친과 이모 글로바의 아들 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 예수께서 그 모친과 예수님이 어디 있었죠? 소파에 앉아 계셨습니까? 어디 계셨죠? 그분은 십자가에 매달려 있었습니다. 그 손이 어디 있었죠? 거기 나무에 못 박혀 있었습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 예수는 손을 쓰면서 말할 수가 없었습니다. 십자가에 못 박혀 손을 벌리고 있었습니다. 못 박혀 있었습니다. 예수께서 그 모친과 사랑하는 제자가 누구죠? 요한을 말하는 것입니다. 앞에 섰는 것을 보시고 그 모친에게 말씀하시되 여자여 보소서 아들이나이다 하시고 손이 움직일 수 없었기 때문에 입으로서 얼굴로서 이렇게 표현을 했을 것입니다. 표정으로 여자여 당신 아들이 여기 있습니다. 그는 십자가에 있었습니다. 십자가 멀리 있는 자에게 그렇게 표현하지를 못했을 것입니다. 그래서 여기 나오는 여인들과 요한은 바로 십자가 바로 밑에 있었던 것입니다. 27절 27절 또 그 제자들에게 이르시되 보라 아까 먼저 요한에게 말한 거 어머니에게 말한 것처럼 네 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집으로 모시니라. 여기서 요한이 십자가에 가까이 바로 밑에 있다는 것을 증명합니다. 그러게 우리는 가까이 주님을 쫓읍시다. 멀리 쫓지 마십시오. 거리를 두고 선자의 말씀에 거리를 두지 마십시오. 목요일날의 라이브, 토요일날의 라이브, 주일 아침의 말씀 우리가 가까이 쫓읍시다. 가까이 있던 요한이 무엇을 봤습니까? 많은 사람들이 보지 못하는 것을 그는 봤습니다. 34절 그중 한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 피와 물 곧 피와 물이 나오더라. 형제님은 아십니다. 왜 피는 무슨 역할을 하죠? 옆에서 왜 피가 나왔죠?
피는 우리의 구속을 위한 것입니다. 피는 우리 죄를 사하기 위함인 것입니다. 피는 붉은색으로서 멀리 있는 자도 그것을 볼 수가 있습니다. 그래서 대부분의 크리스찬들은 피를 중요시 여깁니다. 피를 쉽게 보고 피는 죄를 사하기 때문인 것입니다. 그러나 소수가 물을 봅니다. 왜냐하면 물은 투명하고 물은 저 액체로서 매우 가까이 있는 자만이 그 물을 볼 수가 있습니다. 물은 무엇이죠? 물은 우리에게 생명을 주는 것입니다. 옆에서 물이 흘렀습니다. 그러게 하나님은 우리에게 하나님의 신성을, 하나님의 생명을 우리에게 주기 원합니다. 그를 믿는 모든 자에게 그러하며, 그리고 그 믿는 자가 그 안에서, 배에서부터 생수의 강이 흐릅니다. 주님 옆에서 흐른 물과도 같이 우리가 주님을 믿었을 적에 우리 안에서부터 동일한 물이 흐르는 것입니다. 이 물은 생명인 것입니다. 그래, 이런 노선으로 볼 적에 이 물은 세례물이 아니라는 것입니다. 그래서 요한이 이것을 봤을 적에 35절, 이를 본 자가 증거하였으니 그 증거가 참이라. 요한복음 19장 35절. 저가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희도 믿게 하려 합니다. 왜 요한이 이렇게 이것을 강조하면서 말을 합니까? 이를 본 자가 증거하였으니 그가 뭘 봤습니까? 피와 많은 이들은 피는 봤습니다. 그러나 그는 물을 또한 봤습니다. 소수가 물을 봤습니다. 그가 피와 물을 봤는데 그걸 본 자가 증거하여 가라되. 그리고 이 증거는 참이라. 믿으시기 바랍니다. 이 증거는 참입니다. 내가 물을 봤다. 저가 자기의 말하는 것이 참인 줄을 알고 너희를 믿게 하려 함이라. 주 예수여. 그래서 이 물은 영원한 생명과 관련되어 있습니다. 그 영과 관련된 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 동기 때문에 요한은 그가 본 것을 강조합니다. 그리고 그거를 증거한다고 말합니다. 본 것을 증거한다고 말합니다. 이제 우리는 지속적으로 요한복음 3장으로 돌아와서 7절, 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라. 그렇기 때문에 요한은 이것을 썼을 적에 예수께서 니고데모에게 말할 뿐만 아니라 오늘날 우리에게 말하시길 원합니다. 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라. 우리의 옳은 좋은 태도를 취하는 것, 좋은 크리스찬 되는 그것만으로 충분하지 않습니다. 그러나 우리는 자신 알 필요가 있습니다. 하나님으로부터 알 필요가 있습니다. 위로부터 나아갈 필요가 있습니다. 위로부터 나는 자는, 하나님의 생명이 있는 자는 이 생명이 사람으로 하여금 하나님의 뜻에 합한 그런 삶을 살게끔 합니다. 이러한 방식으로만이 사람은 하나님의 뜻을 행할 수가 있습니다. 가르침으로 되는 것이 아니요, 가르침으로 사람의 태도가 변하고 변화를 받지 못합니다. 교육으로만 되는 것이 아닙니다. 그러나 거듭남으로 되는 것입니다. 그러나 거듭남으로 뿐만 아니라 우리는 위로부터 날 필요가 있고 위의 생명을 가질 필요가 있고, 그 순간부터, 거듭난 다음부터 당신은 살 필요가 있습니다. 이 생명으로 살 필요가 있습니다. 나를 이해했는지 모르겠습니다. 하나님으로부터 나는 것뿐만 아니라, 위로부터 나을 뿐만 아니라 당신은 이제부터 살 필요가 있습니다. 이 생명으로 살 필요가 있습니다. 위로부터는 생명으로 살 필요가 있다는 것을 말하는 것입니다. 그래서 다음 구절 8절에서는 이렇게 말합니다. 바람이 임으로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니.
어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그 이러하니라. 여기서부터 앞으로 이런 생명을 받은 후로는 옛 삶으로 사는 문제가 아닙니다. 더 이상 육의 생명으로 사는 것이 아닙니다. 영의 생명으로 사시기 바랍니다. 내가 어렸을 적에 청년 때 어떤 메시지를 들었습니다. 매우 흥미로운 메시지를 들었습니다. 그 메시지는 이렇게 말합니다. 우리가 이제는 위로부터 났으니까 우리는 사람은 어떤 면으로 약간 복잡하게 됐습니다. 왜냐하면 사람은 거듭나지 않은 자는 한 생명만이 있습니다. 육으로 난 그 생명만이 있습니다. 그럼 그 육으로 삽니다. 그러나 이제 우리는 위로부터 난 거듭난 우리는 우리 부모로부터 생명을 받았을 뿐만 아니라 우리 육으로 태어난 것을 말합니다. 이제 그뿐만 아니라 이제 우리는 하늘로부터 났습니다. 위로부터 났습니다. 하나님의 생명을 받은 것입니다. 알겠습니까? 이제 우리는 복잡하게 되었습니다. 우리는 두 생명을 가진 자가 되었습니다. 그래서 이 삶으로 살든지 아니면 다른 삶을 살든지 두 길이 있습니다. 어떻게 당신은 이것을 경영하죠? 어떻게 이것을 다스립니까? 당신은 어떤 삶으로 살고 있습니까? 불행히도 우리가 영적으로 어렸을 적에 우리는 육으로 받은 그 생명으로 지속적으로 삽니다. 그래서 내가 그 메시지를 들었을 적에 그 형제는 말합니다. 우리 안에 두 생명이 있고 그러나 몸은 하나이다. 두 생명이 서로 싸운다. 한 삶을 살기 원한다. 이해합니까? 두 생명 서로 싸웁니다. 살아있는 나의 몸이 그 생명과 쫓기 원하는 것입니다. A라는 비다, 저 생명, B라는 생명. 내 몸 안에서 항상 싸웁니다. 분투합니다. 그리고 한 생명이 타락한 상태로 계속 우리가 살기를 원하고, 그러나 하나님의 생명은 하나님의 생명으로 살기를 원합니다. 그렇기 때문에 바울은 말합니다. 바울은 복잡하다고 말합니다. 왜냐하면 두 생명이 있고 서로 한 삶을 사는 것을 위해서 몸 안에서 싸우기 때문입니다. 그래서 바울은 로마서 7장에서 오라 나는 공고한 사람이로다. 내가 선을 행하기를 원하지만은 내가 그걸 행치 못하고 내가 미워하는 그 악을 내가 행하는도다. 그래서 발견하는 것은 악이 내 안에 거한다는 것을 발견하게 됩니다. 두 생명이 있습니다. 당신 안에 이런 갈등이 있지 않습니까? 이런 바울의 로마서 7장의 갈등이 당신에게는 없습니까? 우리가 한번 찾아보죠. 로마서 7장. 참 복잡하지 않습니까? 우리 생명이 이제 복잡하게 되었습니다. 15절. 로마서 7장 15절. 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 그것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 합니다. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법의 선한 것을 시인하노니 이제는 이것을 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 내 속, 곧 내 육신의 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 그걸 행할 수 없다는 것이죠. 내가 선을 행하지만은 그걸 행할 수 없습니다. 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는도다. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 얼마나 복잡합니까? 그 선을 행하기 원하지만 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 그 선을 행하기 원하는 나에게
악이 함께 있는 것이로다. 계속함으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에 단 한 법이 있어 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄법 아래로 나를 사로잡아놓는다. 24절. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. 그러나 25절은 우리를 자유롭게 합니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 로마서 8장 1절 2절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 생명으로, 옛 생명으로 나는 노예 상태에 있습니다. 내가 한 종이를 여기서 던진다면 중력의 원칙에 의해서 이 종이가 떨어집니다. 종이야 위로 올라가라. 올라가지 않습니다. 중력이 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 옛 삶, 타락한 생명이 있다면 당신은 노예가 됩니다. 죄와 죽음은 한 법칙입니다. 중력과도 같은 법칙인 것입니다. 그런 삶을 산다면 죄를 짓고 그리고 또한 죽음으로 갑니다. 내 말이 맞지 않습니까? 그러나 하나님의 은혜로 당신이 위로부터 난다면 다른 생명을 얻은 것입니다. 이 생명 또한 법이 있습니다. 이 생명에게 있는 법은 우리로 하여금 죄와 사망의 법을 이깁니다. 나는 여러 번 이것을 예를 들었습니다. 좋은 예는 아니지만 완벽한 예는 아니지만 우리가 이해할 수 있습니다. 마치 주님이 우리를 로켓을 타고 우주로 가는 것을 생각해 보십시오. 그런 로켓을 타고 올라갈 적에 이 로켓은 중력을 이기는 힘이 있습니다. 중력을 이기고 로켓은 그러한 엔진의 힘에 의해서 위로 올라갑니다. 우리로 하여금 죽음과 사망의 법에서 나오게끔 합니다. 그때 이리로 올라오라 말합니다. 그래서 우리가 그 위로 올라갈 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 우리에게 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 자유롭게 하였기 때문인 것입니다. 그래서 로마서 8장 14절은 이렇게 말합니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이다. 이제부터는 우리는 이 새로운 생명으로 삽시다. 이 새 생명은 생명주는 그 영 안에 있습니다. 우리는 인도함을 받읍시다. 성령으로 인도함을 받습니다. 하나님의 성령으로 인도함을 받습니다. 우리가 우리 자연적인 그 생명에 의존한다면 우리는 다시금 노예가 될 것입니다. 죄와 사망을 얻게 될 것입니다. 그러나 당신은 하나님의 아들이요 위로부터 났다면 이제 우리는 성령의 인도함을 받는 자들이 될 필요가 있습니다. 이제 우리는 요한복음 3장으로 돌아와서 그래서 3장 8절은 말합니다. 바람이 힘으로 불며 여기 말하는 바람은 헬라어로서 뉴마, 뉴마 성령과 같은 원어입니다. 여기 말하는 바람은 성령을 말하는 것입니다. 성령이 스스로의 길이 있습니다. 그가 원하는 대로 봅니다. 우리 생각대로 움직이지 않습니다.
우리의 어떤 사고방식에 의해서 움직이지 않습니다. 하나님에게는 스스로 길이 있습니다. 그렇기 때문에 바람은 그가 임의로 붑니다. 임의로 분다는 말은 헬라어로서 텔로, 이것의 의미는 바람은 갈망이 있습니다. 어떤 정함이 있습니다. 나는 오늘 아침 메시지에서 주님께서 하신 일에 대해서 내 집을 사모하는 것이 너를 삼켰다가 말합니다. 이런 열심이 어떠한 열심이죠? 어떠한 마음을 결정하는 것입니다. 나도 예수님과 같은 것을 정한 마음이 있다. 교회를 건축할 것이다. 그래서 주의 성전을 사모하는 마음이 나를 삼키는 이런 마음의 정함 없이 살 수가 없는 것입니다. 이것을 완전히 결정하지 않아서는 안 됩니다. 당신은 결정했습니까? 아니면 아직까지도 이기로 갈까 저리로 갈까? 우리의 생명으로 살까? 우리 자신을 위해 살까? 하나님을 위해 살까? 우리는 결정한 사람이 될 필요가 있습니다. 바람이 임으로 불매 원하는 그것은 그 바람은 결정이 됐습니다. 바람은 이미 정했습니다. 그는 갈망이 있고 기쁨이 있습니다. 그가 행하기를 원하는 대로 바람이 부는 대로 그것을 쫓아갑시다. 바람의 정한 대로 쫓아갑시다. 바람의 정함이 우리의 정함이 될 필요가 있습니다. 성령은 인간의 그 현명한 생각을 쫓지 않습니다. 바람은 스스로의 길이 있습니다. 그의 생각대로 길이 있습니다. 잠언 30장 모든 구절을 읽지 않겠습니다. 그러나 잠언 30장 16절 18절 세 가지가 내가 심히 기이 여기고도 깨닫지 못하는 서것이 있나니 첫 번째만 말하겠습니다. 공중에 날아 다니는 독수리의 자취와 그것은 기묘합니다. 우리에게 너무나도 기묘합니다. 우리는 모릅니다. 우리는 독수리가 하늘에서 가는 길을 모릅니다. 바람은 임의로 불매 어디로부터 와서 어디로 가는지를 모릅니다. 모든 성령으로 난 사람이 다 이러하다 말합니다. 우리가 바람을 쫓지 않겠습니까? 이사야서 55장 뭘 어떻게 말하죠? 성령은 우리의 생각과도 같지 않습니다. 인간의 머리와도 같지 않습니다. 그걸 쫓지 않습니다. 그는 그가 원하는 대로 합니다. 임의대로 합니다. 그가 기쁘신 뜻대로 합니다. 아버지를 기쁘게 하는 그 뜻대로 합니다. 이사야서 55장 8절 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 한계를 두지 맙시다. 우리 생각으로 한계를 두지 맙시다. 우리의 길로서 하나님의 길을 막지 맙시다. 하나님에게 자유를 줍시다. 성령에게 자유를 주고 반대로 우리가 그 영을 쫓읍시다. 내 생물은 성령을 쫓습니다.
그들은 인간 그 현명한 생각대로 움직이지 않습니다. 10절 비와 눈이 하늘에서 내려서 다시 그리로 가지 않고 토지를 먼저 적신하니 싹신하게 하며 열매가 맺게 하여 가져가는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준 것 같이 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 들어가지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일을 형통케 하리라. 이것이 바로 바람의 뜻입니다. 바람은 정함이 있습니다. 자기의 스스로의 뜻이 있습니다. 우리가 이 뜻을 쫓을 필요가 있습니다. 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일에 형통하리라. 하나님은 결정됨이 있습니다. 각 선지자 말씀이 나올 적마다 목적이 무엇인지가 분명합니다. 우리는 이렇게 하나님의 뜻을 행하는 자가 됩시다. 우리가 성령에게 한계를 두지 말고 우리 생각과 우리의 그 현명한 생각으로 한계를 두지 맙시다. 위로부터 난 자는 땅의 그 생각을 대로 살지 맙시다. 우리는 내생물과도 같이 그들은 구름 가운데 나와서 불 가운데서 거기 타는 그 숯불과도 같이 성령이 가는 대로 쫓아갑니다. 우리가 에스겔서 1장 다시 한번 봅시다. 이것을 잘 알지만은 다시 한번 빨리 볼 필요가 있습니다. 에스겔서 1장 뒤에서요. 이 네 생물은 그들의 생각대로 인간의 생각대로 움직이지 않습니다. 성령을 쫓아 움직입니다. 20절 어디든지 영이 가려 하면 어디든지 성령이 가려 하면 여기 그들의 그의 갈망을 말하는 것입니다. 그의 뜻을 그분의 결정을 말하는 것입니다. 우리는 그분의 뜻을 쫓습니다. 어디든지 신이 가려하면 영이 가려하면 생물도 영에 가려하는 곳으로 가고 바퀴도 그 곁에서 들리니 이는 생물의 영이 그 바퀴 가운데 있습니다. 예수요. 26절 그 머리 위에 있는 궁창이 보좌의 형상에 있는데 그 모양이 남보석 같고 그 보좌의 형상 위에 한 형상이 있어 사람의 모양 같더라. 내가 본즉 그 허리 이상의 모양은 관세 같아서 그 속과 주위가 불 같고 그 허리 이하의 모양도 불 같아서 사면으로 광채가 나며 형제들이여 이해했는지 모르겠습니다. 보좌에 앉은 이가 그도 네 생물 안에 포함되어 있습니다. 그로부터 불이 나옵니다. 거기서부터 광채가 나옵니다. 그는 보좌에 앉아 계신 분이지만은 또한 우리와 함께 하십니다. 형제들이여 그래서 요한은 우리를 이끕니다. 하늘의 열린 문으로 하늘로 우리를 이끕니다. 계시록 4장 이리로 올라와라. 그리고 요한은 올라갔습니다. 그리고 우리를 위로 이끌었습니다. 거기서 우리가 뭘 보죠? 네, 에스겔 1장에 본 그 보좌를 보고 거기 앉은 자를 봅니다. 그리고 보좌 앞에 불타는 일곱 이 보좌에 번개와 음성과 뇌성이 있습니다. 그것은 움직이고 있습니다. 그래서 내 생물은 움직이고 있습니다. 역사하고 있습니다. 왜냐하면 일곱 등불이 이 땅에 불을 붙이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리 모두가 이런 모든 것, 왜냐하면 하나님의 뜻이 아직 이루어지지 않았기 때문입니다. 하나님의 뜻은 그분의 집입니다. 그 집에 대한 열심, 그것이 그를 삼켰다고 말했습니다. 이러한 책임, 예수님의 마음을 삼켰습니다. 그래서 주님은 마태복음 16장 18절에서 뭐라고 말씀하십니까? 베드로에게 뭐라고 말했죠? 또 내가 내게 이르노니
너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요. 또 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리라. 이것은 하나님이 우리에게 주신 권위입니다. 내 생물은 이제 머리와 연결되어 있고 그리스도인 그 머리인 그리스도의 머리, 그는 아버지로부터 책임을 받았습니다. 이걸 이루기 위해서 그분을 오셨습니다. 그분은 열심히 있습니다. 우리가 이러한 열심을 가질 필요가 있습니다. 정한 마음이 필요합니다. 우리는 그렇게 뭔가 느슨해서는 안 됩니다. 물러서는 안 됩니다. 하나님 일을 하기 위해서는 강할 필요가 있습니다. 힘줄이 필요합니다. 예수님과도 같이 같은 결정이 필요합니다. 하나님의 집이 건축될 때까지는 아는 상태에서는 나는 내 눈을 감을 수 없다. 쉴 수가 없다. 다윗과도 같이 나도 하나님의 뜻이 끝나기 전까지 그리스도가 머리됨에 이 땅에 그런 실제가 있지 않을 적에는 우리는 쉴 수가 없는 것입니다. 나는 머리와 하나입니다. 그는 이러한 그 의지가 있습니다. 나도 그럽니다. 교회가 이러한 의지를 가질 적에 그리스도는 교회와 하나가 되는 것입니다. 마태복음 28장 18절 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 예수님은 그에게 말씀하셨습니다. 나는 이제 나에게 모든 권세가 있다. 나는 이제 이 권세를 너에게 주기를 원한다. 너희들은 나라 통역함으로써 내가 해야 될 일을 너희가 같이 하기를 원한다. 우리가 해야 되는 것은 나의 교회를 건축하는 것이다. 그래서 내가 내 권세를 너에게 주니까 그러므로 너희는 가고 또 가라. 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 일을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 선지의 말씀은 항상 명령인 것입니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리니 그는 하나님 우편에서 하늘에 계실 뿐만 아니라 내가 너희와 항상 매일 항상 함께 있으리니 이 세상 끝날까지. 한면으로 나는 아버지 우편에 있지만 또 한면으로서는 나는 아직 안식할 수가 없다. 아직 내가 나에게 주어진 책임을 이룰 때까지 아버지로부터 같은 이 책임, 그거는 교회를 건축하는 것이다. 누가 이런 일을 하죠? 바로 내 생물이 하는 것입니다. 누가 이 내 생물입니까? 그것은 교회와 하늘에서 역사하는 그리스도입니다. 하늘에서 머리가 역사할 적에 교회는 길로 나가 그분의 뜻을 행할 적에 머리가 내려오십니다. 우리와 함께 동역하러 내려오십니다. 그분은 우리와 함께 하십니다. 매일 이 세상 끝날까지 함께 하십니다. 이것은 마가복음 마지막 장 16장 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리니 그리고 하늘로부터 하나님 우편에 앉아 계십니다. 그러나 기적을 보십시오. 그 다음 구절 내 생물에 대한 실제. 그리스도는 하늘에 있고 그러나 교회가 그분의 명령을 쫓아갈 적에 어떠한 일이 일어나죠? 교회 믿는 자들은 가는 곳마다 복음을 전합니다.
온 천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 누가 그와 동역하죠? 하늘에 앉아 계신 그분 내려와서 함께 동역합니다. 주님이 함께 동역을 합니다. 20절 제 아들이 나가 두루 전파했을 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하십니다. 우리가 나가서 복음을 전하고 사람들을 건축하고 교회를 건축할 적에 주님이 우리와 동역하며 선지자의 우리에게 주시는 말씀을 그분이 확증할 것입니다. 뭐로 하죠? 표적으로 하실 것입니다. 우리를 쫓는 그 표적. 우리는 축복을 받은 자들입니다. 우리는 체험합니다. 표적이 우리를 따라옵니다. 선지자의 말씀을 확증하는 것으로 옵니다. 그럼으로써 하나님의 일은 건전합니다. 축복 가운데 있습니다. 우리는 아프리카로 갈 것입니다. 자, 가고 있습니다. 아프리카 대륙이 불이 붙을 것입니다. 이번 수요일날 4명이 또 갑니다. 일꾼이 갑니다. 목요일날 또 다른 4명이 갑니다. 수요일날은 까마라 과학으로 목요일날은 남아프리카 과학으로 갑니다. 형제들이요, 주님은 머무르지 않습니다. 교회가 그와 동역한다면 그런 머물지 않습니다. 그는 우리와 함께 동역할 것입니다. 그의 선지자의 말씀을 확증할 것이며 그분이 표적으로 우리를 따라오실 것입니다. 아프리카는 형제들을 하나님이 축복하시기 바랍니다. 그리고 여기 있는 교회들을 계속 축복하시기 바랍니다. 브라질의 교회, 남미의 교회, 유럽과 미국과 북미, 아메리카, 중남미, 카리비, 아시아, 오세아니아 모든 교회들을 축복하시기 바랍니다. 우리가 주님과 함께 동역을 합시다. 그러나 우리가 성령을 쫓읍시다. 더 이상 육을 쫓지 않고 우리는 영을 쫓고 그리스도의 결정된 대로 동역합시다. 더 이상 어떠한 뼈대가 없는 사람과도 같이 흐물흐물하지 말고 우리는 결정된 사람, 뿌리가 있고 절대적이고 결정된 사람, 하나님의 뜻을 이루기로 결정된 사람 들이댑시다. 예수는 주이십니다.